السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان ضروری مسائل کی ذرا وضاحت کروں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور جب ہمارے معاشرے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور سے ان مسائل کی رہنمائی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ معلوم کرتے پھرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، اس کا حل کیا ہے، لیکن کوئی طریقہ کار جلدی سے بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ مسائل ہیں، ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ میت کو کیسے غسل دیا جائے۔ میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے، ہر ایک اس کو اچھی طرح سے نہ ہی جانتا ہے اور نہ پھر بتلا پاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ میت کو کفن کیسے دیا جائے، اس کو کیسے کفنانا ہے، مرد کے کتنے کپڑے ہیں، ان کو کس طرح سے پہنانا ہے، عورت کے کتنے کپڑے ہیں، اس کو کیسے پہنانے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ میت کو قبر کے اندر کیسے اتاریں، اور جب اتار کر کے رکھ دیا تو کس کروٹ لٹائیں، رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ مسائل ہیں، مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے ان مسائل کی وضاحت کر دوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ میت کو غسل کیسے دیں۔ تو یاد رکھیں، جب ہمیں میت کو غسل دینا ہے تو سب سے پہلے ایک تختہ یا تخت تیار کر لیں اور اس کو لوبان یا اگربتی وغیرہ سے 3 مرتبہ دھونی دے لیں، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یعنی طاق عدد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس تختے پر میت کو لٹا دیں اور لٹا کر کے میت کے ناف سے پنڈلیوں تک ایک موٹا کپڑا ڈال دیں۔ ایسا موٹا کپڑا ہونا چاہیے کہ بھیگنے کے بعد اس سے جسم ظاہر نہ ہو۔ جب کپڑا ڈال دیا پھر میت کے کپڑے چاک کر دیں اور کپڑے اتار دیں۔ البتہ یہ خیال رہے کہ کسی طرح کی بے پردگی نہ ہو، میت کا سطر کھلنے نہ پائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اپنے بائیں ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر کے یا بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر کے میت کو غسل کرائیں، کیونکہ بغیر کسی حائل کے بغیر کسی کپڑے کے میت کے جسم کو چھونا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، لا تبرز فخذک ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، کہ تو نہ ہی تو اپنی ران کو کسی کے سامنے ظاہر کر اور نہ ہی کسی کی ران کو دیکھ، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اس لیے میت کے صدر پر نظر نہ پڑے، نہ ہی اس کو چھوئیں۔ اس لیے دستانہ وغیرہ پہن کر کے یا موٹا کپڑا لپیٹ کر کے میت کو استنجا کرا لیں۔ اس کے بعد اب میت کو سب سے پہلے وضو کرانا ہے۔ البتہ اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وضو کرانے میں نہ ہی تو کلی کرائی جائے گی، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا، اور نہ ہی ہاتھوں کو گھٹوں تک دھویا جائے گا۔ اور اعضائے وضو سے شروع کرنا ہے، کیونکہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام عطیہ اور ان کی ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ اعضائے وضو سے غسل شروع کرو۔ اس کے بعد اعضائے وضو سے غسل شروع کرنا ہے۔ البتہ
नाक में और मुंह में पानी नहीं डालना है, लेकिन भीगा हुआ कपड़ा ले करके उंगली पर लपेट करके होठों पर फेर दें, दांतों पर फेर दें, मसूड़ों पर फेर दें। फिर इसी तरह से मज़ीद भीगा हुआ कपड़ा ले करके नाक के सुराखों को साफ़ कर दें। और ये इसका मज़ीद ख़्याल रखेंगे जबकि मैयत हाइज़ा हो या निफास वाली हो या जुनबी हो, तो इसका ख्याल रखेंगे ज़रूर। उसके बाद चेहरा धोएंगे मैयत का, फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत धुलवा देंगे, फिर मसा कराएंगे, उसके बाद दोनों पैर टखनों समेत धुलवा देंगे। ये वज़ू हो गया। तो वज़ू मुकम्मल कराने के बाद सबसे पहले मैयत की दाढ़ी को, बालों को अच्छी तरह से भिगोएंगे और साबुन वगैरह से धो देंगे ताकि सफाई अच्छी तरह से हो जाए। अब गुस्ल की बारी है, गुस्ल कराना है। तो बाईं करवट लिटा करके जो पानी पका हुआ रखा है, बेरी के पत्ते डाल करके पानी पकाया गया है, वो हल्का नरम रह जाए तब उसको इस्तेमाल करें, या सादा पानी अगर नरम हो तब भी गुंजाइश है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैयत को बाईं करवट लिटा करके दाहिनी करवट से पानी डालना शुरू करें और सर से पैर तक 3-3 मरतबा पानी डालें। 3 मरतबा पानी बहाएं इस तरह से कि जो नीचे का हिस्सा है बाईं करवट वहाँ तक अच्छी तरह से भीग जाए, और आहिस्ता आहिस्ता अगर मुमकिन हो तो हाथ से मलते रहें। फिर उसके बाद मैयत को दाहिनी करवट लिटाएं और बाईं करवट पर इसी तरह से 3 मरतबा पानी बहाएंगे, सर से लेकर के पैर तक इस तरह पानी बहाएंगे कि जो दाहिनी करवट है नीचे का हिस्सा जो है वहाँ तक पानी पहुँच जाए, और आहिस्ता आहिस्ता मलते रहेंगे। फिर मैयत को सीधा लिटा देंगे और एक शख्स आ करके अपना सहारा दे करके मैयत को बैठने के करीब कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता पेट को मलेंगे और हल्का हल्का दबाते रहेंगे। अगर कोई गलाजत निकले तो उस गलाजत को साफ़ करके जगह को धो देंगे। असरनो वज़ू कराने या गुस्ल कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैयत को बाईं करवट लिटा करके काफुर मिला हुआ पानी दाहिनी करवट पर 3 मरतबा डालेंगे, सर से पैरों तक इसी तरह से पूरे जिस्म पर पानी बहाएंगे 3 मरतबा, और फिर अच्छी तरह से पानी बहा करके फिर तौलिया वगैरह से किसी कपड़े से मैयत के जिस्म को खुश्क कर देंगे, साफ़ कर देंगे। ये गुस्ल का तरीक़ा हुआ। अब दूसरा मसला ये है कि मैयत को कफ़न कैसे देना है। तो याद रखें, मैयत अगर मर्द है तो उसको कफ़न देना है 3 कपड़ों में, और अगर मैयत औरत है तो उसको 5 कपड़ों में कफ़न दिया जाएगा। मर्द अगर मैयत है तो उसके लिए पहले किसी चारपाई पर एक लिफाफा होता है उसको बिछा दिया जाएगा, जिसको चादर भी कहा जाता है। उसके ऊपर से इज़ार नाम का एक कपड़ा होता है जिसको इज़ार कहते हैं, वो बिछा दिया जाएगा। लेकिन ज़रा सा ख्याल ये रखें कि जो लिफाफा होता है उसकी मकदार ज़रा बड़ी होती है, ज़रा लंबा होता है बमुकाबिल इज़ार के, यानी इज़ार से ज़रा सा लंबा होना चाहिए लिफाफा। उसके बाद कमीज़ होती है, कमीज़ को बिछा दिया जाए। कमीज़ में याद रखें कि एक कपड़ा होता है जिसके 2 हिस्से कर लेते हैं, यानी उसको डबल कर लेते हैं, और जो ऊपर का हिस्सा है जुड़ा हुआ उस हिस्से में गले के लिए चाक कर दिया जाता है, काट दिया जाता है इतना हिस्सा। वो उसके 2 तह होती हैं, दोनों तह को बिछा दें। उसके बाद ऊपर वाली तह को उठा करके सरहाने की तरफ मोड़ के लपेट करके रख दें। फिर अब मैयत को लिटाएंगे। लिटाने के बाद जो कमीज़ का हिस्सा है उसको सर के ऊपर से पलट करके सीने पर रख करके अच्छी तरह से मैयत की गर्दन को उस कुर्ते के जो गिरबान होता है उसमें वो निकाल देंगे, और बाकी कुर्ता वो पैरों तक फैला देंगे। अब मैयत के जो बाल हैं, दाढ़ी है, तो उन पर खुशबू वगैरह लगा देंगे। उसके बाद दूसरा कपड़ा जो इज़ार है उसको बाईं तरफ से उठाएंगे और उठा करके दाहिनी तरफ की तरफ
दाहिनी तरफ लपेट देंगे। उसके बाद दाईं तरफ का हिस्सा इज़ार का उठाएंगे और बाईं तरफ लपेट देंगे। तो ये ख्याल रहे कि बायां हिस्सा, इज़ार का बायां हिस्सा वो नीचे हो और दाहिना हिस्सा ऊपर की जानिब हो, इस तरह से लपेट देंगे। उसके बाद एक कपड़ा बचता है जिसको लिफाफा कहते हैं। लिफाफे को भी इसी तरह से बाईं जानिब से उठाएंगे और दाईं जानिब लपेट देंगे, और फिर दाईं जानिब से उठाएंगे दूसरा हिस्सा और बाईं जानिब को लपेट देंगे। ये मुकम्मल कफन हो गया। अब 3 कत्तर लेंगे, कपड़े के 3 कत्तर, और लेकर के एक कत्तर के हिस्से से पैरों की तरफ से कफन को बांध दिया जाएगा और एक कत्तर के हिस्से से सर की तरफ से कफन को बांध दिया जाएगा, और एक बड़ी कत्तर होगी उसको दरमियान में से, मैयत के दरमियान से नीचे से निकाल करके कत्तर और बांध दिया जाएगा, ताकि हवा वगैरह से या हिलने जुलने की वजह से मैयत का सतर न खुल सके। इसी में फिर अगर मैयत औरत है तो ऐसी सूरत में ये 3 कपड़े बिछा दी जाएंगे। पहले लिफाफा यानी चादर बिछा दी जाएगी, उसके ऊपर से इज़ार बिछा दी जाएगा, फिर उसके ऊपर से कमीज़ बिछा दी जाएगी। कमीज़ में वही ख्याल रखना है कि नीचे वाला पल्लू बिछा रहेगा, ऊपर वाला जो हिस्सा है कमीज़ का उसको उठा करके सर की तरफ लपेट करके रख देंगे। फिर मैयत को पर्दे का ख्याल रखते हुए इस कफन पर लिटा देंगे। कफन पर लिटाने के बाद कमीज़ का जो ऊपर हिस्सा रखा हुआ था लिपटा हुआ, उसको गर्दन के ऊपर को लाएंगे और सीने पर रख देंगे। अच्छी तरह से गर्दन को कमीज़ के जो गिरबान है उसमें को निकाल देंगे, और फिर इसी तरह से कमीज़ के ऊपर वाले हिस्से को पैरों तक फैला देंगे। उसके बाद औरत के जो बाल हैं उन बालों के 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्से को दाहिनी जानिब डाल देंगे सीने पर, और एक हिस्से को बाईं जानिब डाल देंगे सीने पर। अलबत्ता जब मर्द हो या औरत, जब हमने कमीज़ पहना दी तो जो कपड़ा पड़ा हुआ था नहलाने के वक्त में, गुस्ल देने के वक्त में, वो कपड़ा पीछे से पैरों की तरफ से खींच करके निकाल दिया जाएगा। अब मैयत के बालों को 2 हिस्से करके एक दाहिनी जानिब और एक बाईं जानिब रख देंगे। उसके बाद सर और बालों पर एक चौथा कपड़ा आता है जिसको सरबंद या ओढ़नी भी कहा जाता है, उसको डाल दिया जाएगा। अलबत्ता उसको ना ही बांधा जाएगा और ना लपेटा जाएगा। उसके बाद इज़ार को बाईं जानिब से दाहिनी जानिब लपेट दिया जाएगा, फिर दाहिनी जानिब से बाईं जानिब लपेट दिया जाएगा। उसके बाद इज़ार के ऊपर से अब सीना बंद रह जाता है, सीना बंद को लपेट देंगे। फिर आखिरी जो कपड़ा है लिफाफा, जिसको चादर कहा जाता है, उस लिफाफे को बाईं जानिब से उठाएंगे और दाईं जानिब लपेट देंगे। फिर दाहिनी जानिब यानी सीधी तरफ से उठा करके बाईं जानिब यानी उल्टी तरफ को लपेट देंगे। इस तरह से मुकम्मल ये कफन हुआ औरत का। और फिर इसी तरह से 3 कतरे ले करके एक पैरों की तरफ से बांध देंगे और एक सर की तरफ से और एक दरमियान से बड़ी कत्तर से बांध देंगे ताकि कफन खुले ना। ये मुकम्मल तरीक़ा हुआ कफनाने का। अलबत्ता आखिर में एक बात ये कहनी है कि जो हजरात गुस्ल देने वाले थे, खा वो मर्द गुस्ल दे रहे हों या औरत को औरतें गुस्ल दे रही हों, तो मुस्तहब ये है कि वो हजरात भी बाद में गुस्ल कर लें। कोई वाजिब और सुन्नत नहीं है, बस मुस्तहब है। अगर कपड़ों वगैरह पर गंदी छींट आ गई है तो उसको धुल करके साफ़ कर दें। वाजिब नहीं है कि बहुत से हजरात कहते हैं कि भाई जो गुस्ल देने वाले हजरात हैं बाद में उनको गुस्ल करना फ़र्ज़ है या वाजिब है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मुस्तहब है। बेहतर है कि आप गुस्ल कर लें। तीसरा और आखिरी मसला रह जाता है, वो ये है कि मैयत को कब्र में किस तरह उतारें, किस तरह दफनाएं। तो याद रखें, जब मैयत नहला धोकर के तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान ले जा करके जब देखा कब्र तैयार है तो पहले से कब्र तैयार करवा लेंगे। तो कुछ हजरात, 2-3 हजरात कब्र के अंदर उतरेंगे और वो क़िबले रुख खड़े होंगे, अपना चेहरा क़िबले की तरफ करके खड़े होंगे और मैयत को क़िबले की तरफ से लाया जाएगा और वो मैयत को अपने हाथों में ले लेंगे और हाथों में ले करके आहिस्ता से नीचे उतारेंगे
اور نیچے اتارتے ہوئے جب میت کو قبر میں اتاریں گے تو اتارتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ دعا پڑھتے رہیں گے اور میت کو قبر میں نیچے رکھ دیں گے۔ البتہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ داہنے پہلو لٹائیں اور ہلکی سی مٹی وغیرہ سے پیچھے سے سہارا لگا دیں تاکہ میت کا رخ اور میت کا جسم، چہرہ سب کے سب قبلہ رخ رہے۔ اس کے بعد جو میت کے اوپر گرہ وغیرہ لگائیں گی تھی، جو کفن میں لگی ہوئی تھیں، وہ گرہ کھول دیں اور ان گروہ کو کھولتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، کہ اللہ اس پر ملنے والے ثواب سے ہمیں محروم نہ فرمائیے اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کیجیے۔ یہ دعا پڑھیں گے اور میت کو لٹا دیں گے۔ اور اگر میت عورت ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے بارے میں وہی لوگ قبر میں اتریں گے جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے محرم ہیں۔ محرم حضرات قبر میں اتریں گے اور اوپر سے، قبر کے اوپر سے کوئی چادر وغیرہ کے ذریعے پردہ کر لیں گے۔ اس کے بعد میت کو نیچے اتاریں گے تاکہ احتیاط کے ساتھ، تاکہ میت کے سطر لوگوں سے کی نظروں سے محفوظ رہے۔ اور اگر میت کے سطر کا کھلنے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں اوپر سے کسی بڑی چادر وغیرہ کا پردہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب میت کو جب ہم نے لٹا دیا قبلے کی طرف رخ کر کے، تو اب اس کو کچی اینٹوں سے یا بانس یا لکڑی کے تخت وغیرہ سے پاٹ دیں گے اوپر سے۔ ہاں، کچھ حضرات یہ کرتے ہیں کہ سائیڈوں میں ارد گرد پکی اینٹیں لگا دیتے ہیں یا لکڑی کے تختے لگا دیتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر قبر کی مٹی جو ہے اتنی نرم ہے اور قبر بیٹھ جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں گنجائش ہے، لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اوپر سے پورا لکڑی سے یا بانس سے پٹاؤ کر کے مٹی ڈالنی شروع کریں گے۔ ہر ایک 3 مٹھی مٹی ڈالے گا۔ پہلی مٹھی جب پہلے لب بھر کر کے مٹی ڈالیں گے تو ایسی صورت میں پڑھیں گے منہا خلقناکم۔ پھر دوبارہ جب مٹی دیں گے وفیہا نعیدکم، پھر تیسری مرتبہ مٹی دیتے ہوئے پڑھیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ دعا پڑھتے رہیں گے اور مٹی دے دیں گے۔ اس کے بعد جو باقی مٹی رہ جائے گی وہ قبر پر ڈال دی جائے گی، اور زیادہ اونچی قبر نہیں کرنی ہے، صرف ایک بالشت رہے، اور جیسے اونٹ کی کوہان رہتی ہے، اونٹ کی کوہان نما قبر بنائی جائے گی۔ اس کے بعد جب میت کو مکمل دفنا دیا ہے تو اب دعا کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام کا عمل اس سلسلے میں کیا رہا۔ تو یہاں بھی کئی سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اجتماعی دعا کرنی ہے، انفرادی کرنی ہے، سری کرنی ہے، جہری کرنی ہے، کس طرح کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام کا اس سلسلے میں جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کسی صحابی کو دفن فرماتے تو اس کے بعد تمام ساتھیوں کو روک لیتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب ان سے سوال ہونے والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ دعا انفرادی بھی کر سکتے ہیں، اجتماعی بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سری ہو، زور سے نہ ہو۔ اگر زور سے کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو میت سے متعلق بہت ضروری ہوتے ہیں اور تقریباً عام طور سے سامنے آتے ہیں، اس لیے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے ان کی وضاحت کر دی جائے، تاکہ یہ ہماری جو چھوٹی سی کلپ ہے، چھوٹی ویڈیو ہے، یہ ایسے موقع پر رہنمائی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔